부모님이 떠나서 행복하다, 슬프다기보다 하느님의 부름을 따라갈 수 있는 기회의 행복이 있습니다. 빌립보서 3장 14절 14절입니다. 형제들아, 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 하늘 즉 뒤에 있는 것을 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님의 의에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라. 이 시간에는 이렇게 고백하겠습니다. 저도 하나님의 부름을 따라 살겠습니다. 오직 그를 믿고 담대히 걸어가겠습니다. 어디든지 언제든지 저는 믿음으로 가겠습니다. 제 안에 있는 모든 두려움, 교만, 의심을 버리고 믿음으로 앞서가겠습니다. 주님의 이름을 외치고 기도하겠습니다. 주여! Oh Lord, we lift up our hands at this time. Lord, I pray that you would hear our prayers as we humble ourselves before you, as we give our lives up to you as a worthy sacrifice. Lord, you have given us this great calling to go into this world, to preach your gospel, to share your word, and Lord, I pray that we will be able to obey, that we may give up our lives for you. Lord, it's such a great calling, one we are not worthy of. But Lord, it's through your Son, through his sacrifice on the cross, that we are made clean, that we are able to be your servants in this world, that we may serve you along with these other brothers and sisters. And Lord, I pray that wherever you call us to go, whenever it is, that we may walk in faith, that we may walk in strength, that we may not be burdened by the things of this world, by our own weakness, by our own anxiety, but Lord, that we may trust in you, that we may be a witness to your great works in this place, that the people around us may see you through us, that there may be a revival in this world, revival in all of us. Lord, I pray that we will be able to witness all these things, that we may continue to praise you all our days. Lord, we're so thankful for this. 다시 한번 고백합시다. 다 주의 크신 이름, 다 주의
살아계신 주 마지막으로 고백합시다. 목소리만 살아계신 주 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 근심 일어나서 힘차게 찬양을 합시다. 십자가 군병들아 십자가 군병들아 주 위에 일어나 기 들고 앞서 나가 담대히 싸우라 주께서 승전하고 영광을 얻도록 군대 거느리사 이기게 하셨네.
이름은 예수의 이름은 세상의 소망이죠. 예수의 이름은 천국의 기쁨일세. 말씀 앞에서 경외함으로 주께 홀로 섭니다. 생명의 말씀 읽고 순종해 주의 예배. 다시 한번 고백합니다. 말씀 앞에서 말씀 앞에서 경외함으로 주께 홀로 섭니다. 생명의 말씀 읽고 순종해 주를 예배합니다. 기록된 말씀 힘이 있어서 진리로 우리 거룩해 하며 거룩한 말씀 새 생명 원이 복음이 되어 말씀하시네. 하나님 말씀을 영원토는 자 그 말씀에 생명을 거는 자 한 사람 찾으시는 주님의 약속을 믿어. 하나님 말씀을 영을 거는 자 순종하며 주 따라가는 자 영원한 하나님 나라 일어날 주의 교회야. 일어나 주 말씀은 주 말씀은 구원의 이르는 지혜이니 목숨과 내 뜻 다해 그 말씀에 복종하라. 하나님 말씀을 영원토는 그 말씀은 생명을 거는 자 한 사람 찾으시는 주님의 약속을 믿어. 하나님 말씀에 영을 거는 자 순종하며 주 따라가는 자 영원한 하나님 나라 일어날 주의 교회야. 일어나. 이 시간에는 기도를 하겠습니다. 내가 내게 명령한 것이 아니냐. 강하고 담대하라. 두려워하지 말고 놀라지 말라. 내가 어디로 가든지 내 하느님 여호와가 너와 함께 하느니라 하시니라. 하느님의 말씀을 믿는 자, 말씀을 깨달은 자들은 두려움이 없습니다. 저희도 하나님의 말씀을 믿는 자들입니까? 이 말씀을 깨달은 자들입니까?
그러면 이 시간에 기도하겠습니다. 주님, 저를 보내주세요. 이 짧은 삶을 헛되게 보내고 싶지 않습니다. 저는 주님을 위해 살고 싶습니다. 언제든지 어디든지 저는 주를 따라가겠습니다. 죽을지라도 주님만 따라가겠습니다. 주님의 이름을 바치고 기도하겠습니다. 주여! Dedicate our lives to you. These lives are so short, so meaningless to you. But Father, you carry us as your children. You treasure us as your creations. And Lord, I pray that we will be able to dedicate this life to you, this short and fleeting life. Oh, as meaningless as it may be, we give it up to you, Lord. Lord, I pray that you would receive this as a holy offering, a worthy sacrifice for your name, that we may go out into this world, wherever you call us, whenever you call us, that we may preach your gospel, that we may die for your word as your Son has died to save us. Lord, we can never repay the sacrifice of the cross. But Lord, pray that we will walk in faith, that we be able to dedicate this time to you, our whole lives to you. 지금부터 이양모 선교사님과 강미순 선교사님의 선교 파송 예배를 하나님 앞에 드리겠습니다. 하나님의 부르심에 순종하며 선교지로 떠나는 두 선교사님을 파송하는 이 예배 가운데 함께해 주신 여러분 모두를 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘 우리의 예배를 기쁘게 받으실 하나님만을 바라보며 이 시간 우리가 경건한 마음으로 예배에 함께해 주시기 바랍니다. 선지자 이사야는 하나님의 거룩하심 앞에서 자신의 연약함과 부정함을 깨달았고 하나님께서 그를 정결하게 하신 후에 사명의 자리로 부르시는 음성을 들었습니다. 그때 주님께서 말씀하셨습니다. 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈고. 그 부르심 앞에 이사야는 응답했습니다. 내가 여기 있나이다. 나를 보내소서. 이 시간 우리도 같은 마음으로 주님 앞에 서기를 원합니다. 우리를 부르시는 하나님 앞에 내 자신을 온전히 드리는 믿음으로 다 함께 묵도함으로 예배를 시작하겠습니다. 주의 목소리를 들으니 주께서 이르시되 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈고 하시니 그때에 내가 이르되 내가 여기 있나이다. 나를 보내소서. 아멘. 다 함께 찬송가 502장 빛의 사자들이여 함께 찬송 부르시겠습니다. 빛의 사자들이여 사자
시간 대표 기도는 성결 선교회 총무이신 노드키 목사님께서 대표하여 기도하시겠습니다. 네, 자리에 앉으셔도 됩니다. 살아계신 하나님 아버지, 감사합니다. 오늘 좋으실 것 같아요. 하나님이 오래전에 이양무, 강미순 두 분을 콜링하시고 그 마음속을 요동하게 하사 하나님의 부르심 앞에 떨게 하시고, 그리고 그 부르심 앞에 응답하기까지 가슴앓이를 하며 기도하며 하나님의 부름에 대한 확증을 갖고 오늘 드디어 하나님 앞에 파송의 예배를 드리게 됐습니다. 지금까지 인도하신 하나님 앞에 우리가 먼저 영광과 감사를 드립니다. 하늘의 기쁨에 우리를 초대하셨고, 하나님 지금도 일하시는 일하심 앞에 우리로 하여금 보게 하시며 증인으로 이 자리에 참석하게 하심을 감사를 드립니다. 찬양을 올려드리고 하나님 말씀의 선포를 듣게 하시고 함께 기도하면서 하나님 이 선교의 부르심 앞에 우리 모두 다 동일한 마음으로 부름을 받고 직임은 다르지만 우리를 모두 부르신 하나님 앞에 함께 예배하며 또한 하나님이 부르신 두 분을 위하여 기도하면서 우리도 함께 동참하는 마음으로 예배케 하여 주심을 감사를 드립니다. 귀한 종을 보내실 때에는 그 땅에 하나님이 계획하신 선하신 일이 있는 것을 믿습니다. 두 분에게 성령 충만을 허락하사 보게 하시고 듣게 하시고 마음으로 느끼게 하여 주시고, 예수 그리스도의 손이 어디에 있는지 하나님의 마음이 어디에 있는지를 잘 분별하여서 사람의 노력이 아닌, 사람의 성과가 아닌 하나님이 인도하시는 인도하심에 끌려 하나님의 역사를 증거하게 하여 주시고 복음을 온전하게 증거하게 하시며 하나님 말씀을 올바로 가르치게 하여 주셔서 혼탁한 세상에 주께서 부르시는 영혼들에게 주의 양식을, 생명의 양식을 잘 공급할 수 있는 주의 종들이 되게 하여 주시옵소서. 선한 목자 교회가 함께 이 사명을 받아서 오늘 예배를 함께하게 하시니 이 교회를 주님 복되게 하여 주셔서 이제 시작하는 이 선교의 여정이 이 교회에게도 큰 은혜가 되게 하여 주시고 앞으로 더욱더 많은 선교사를 파송할 수 있는 복된 교회가 되게 하여 주시옵소서. 성결 선교회와 또 지방회와 하나님 사랑하는 모든 종들이 함께 모여 예배하며 이 사역 앞에 부름받아 무릎 꿇어 싸우니 아버지 하나님, 하나님 하시는 일에 주님 부르시는 그날까지 모두 다 겸허히 순종할 수 있는 순종의 예배가 되게 하여 주시옵소서. 귀한 종을 오늘 단위에 세우셔서 하나님 말씀을 전하게 하십니다. 종에게 은혜를 베푸사 오늘 하나님이 우리에게 꼭 필요하다고 여기셔서 하실 말씀을 남김없이 전하여 우리 모두는 예하며 받을 수 있는 은혜의 시간이 되게 하여 주시옵소서. 특별히 하나님이 보내시는 두 종에게 은혜를 베푸사 하나님 어떤 일을 만나도 고난 가운데에 오히려 고난이 복으로 알게 하여 주시고 선교 현장 속에서 씨름하는 고난이 결국 하나님의 부르심 앞에 귀한 영혼의 열매를 맺는 것을 기억하게 하사 인내하여 순종하게 하여 주시옵소서. 영혼을 구원하고 제자 삼는 일을 잘 감당할 수 있는 종들이 되게 하여 주시옵소서. 오늘의 모든 순서 위에 주께서 일일이 간섭하사 사람이 아닌 하나님의 역사만 나타나게 하여 주시기를 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.
오늘 우리가 받을 하나님의 말씀은 요한복음 3장 16절입니다. 요한복음 3장 16절. 네, 앞에 있는 스크린을 보시면서 다 함께 암송하시거나 함께 봉독하겠습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 아멘. 이 시간 성결 선교회 회장이신 이병림 목사님 나오셔서 하나님의 선교라는 제목으로 말씀을 전해주시겠습니다. 큰 은혜의 시간 되시기를 바랍니다. 할렐루야, 반갑습니다. 인사가 없네. 할렐루야 하는데 아멘이 없네. 이상하네. 저기 무슨 선한 목자 장터인가요? 아니잖아요, 그죠? 한 번 더 하겠습니다. 할렐루야. 네, 정상인데 마이크가 고장났었나? 한 번 더 기도하겠습니다. 사랑 많으신 아버지 하나님, 부족한 종이 말씀 순서를 맡아서 사역합니다. 종이 사역할 자격도 없는데 하나님 불러주시고 세워주셨습니다. 이 시간 오직 하나님만 믿고 의지하고 나갑니다. 종의 입술을 주관하실 뿐만 아니라 우리 모두의 오감을 사로잡아 주셔서 하나님이 오감에 말씀하시고 보여지고 느껴지는 시간 되게 하시고 하나님만이 우리 가운데 충만하시고 역사하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 오늘 요한복음 3장 16절은 우리가 너무나 잘 아는 말씀이죠. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 누굴 주셨다고요? 독생자를 주셨다 그랬습니다. 영생을 얻고 멸망치 않도록 하기 위해서 독생자를 주셨다. 여기에 하나님의 선교가 들어있습니다. 선교를 얘기할 때마다 첫 번째 얘기하는 것은 하나님이 하신다라는 하나님의 선교입니다. 하나님의 선교를 어떻게 얘기할 수 있는가? 오늘 본문 말씀 그대로 본다 그러면 하나님께서 선교를 시작하시는데 아주 위대한 선물을 보내주셨습니다. 근데 그 선물이 도착했을 때 사람들은 이상하게 여겼습니다. 왜냐하면 깐난하게 여겼기 때문입니다. 하나님이라면 하나님의 형상을 내려와야 되는데 그게 아니라 인간의 형상이고 깐난하게 여겼습니다. 그래서 깜짝들 놀랐습니다. 디시즌이라는 잡지에는 그렇게 표현했습니다. 천사 둘이 얘기하기를, 야, 예수님께서 땅에 내려가신대. 아니 왜? 아니 하나님이 보내신대. 아니 왜? 인간들의 죄를 위해서 가신대. 아니 왜? 아니 우리랑 같이 여기서 영광토록 계셔도 되는데 왜 굳이? 그게 하나님의 섭리래. 그래? 네, 이런 얘기들입니다. 말할 수 없는 일이 벌어진 거죠. 이루어질 수 없는 일이 벌어진 것입니다. 근데 그냥 오신 게 아니라 죽기 위해 오셨습니다. 죽기 위해 이 땅에 오신 예수님, 그리고 그 일을 이루셨습니다. 하나님의 선교는 실패하지 않았고 완전하게 성취되었습니다. 그래서 우리가 여기에 있습니다. 하나님의 선교 까닭에 우리가 예수의 복음을 듣고 예수께서 우리의 죄를 사해 주신다는 그 얘기를 듣고 깜짝 놀라기도 하고 더러는 이해는 안 가는데 나 그 예수님 믿고 구원받아야지, 그렇게 해서 믿기 시작해서 이 자리에 와 있습니다. 하나님께서 하시기 때문에 불가능이 없었습니다. 난 너무 높은데. 난 좀 높은 거 안 좋아해서 죄송합니다. 그래서 하나님께서 하시는 선교는 완벽하게 이루셨습니다. 하나님이시기 때문입니다. 하나님은 불가능이 없으시고 못하시는 일이 없습니다. 그래서 하나님이 이루셨습니다. 여기서 분명히 해야 됩니다. 선교의 주체가 누구라고요? 하나님입니다. 하나님이 주어입니다. 세상을 이처럼 사랑하사, 세상을 선교 대상입니다. 사랑하사
선교의 동기입니다. 그래서 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 선교의 동기도 있고 선교 대상도 있고 선교 주체도 있습니다. 그리고 독생자를 주셨으니 선교 행위입니다. 하나님께서 선교 행위를 하셨는데 그 안에 태어나게 하실 뿐만 아니라 자라게 하심과 죽게 하심 그리고 부활절 이렇게 이어지는 모든 것들이 다 들어가 있었습니다. 그렇게 해서 이루셨습니다. 예수님께서 하신 일은 십자가를 지고 우리 대신 죽으셨습니다. 엘리 엘리 라마 사박다니 나의 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까. 굉장히 중요한 말입니다. 예수님은 한 번도 십자가 사건 이전에 하나님을 하나님이라고 부른 적이 없습니다. 예수님은 한 번도 하나님을 하나님이라고 부른 적이 없습니다. 예수님은 하나님을 어떻게 불렀습니까? 아빠 혹은 아버지라고 부르셨습니다. 아람어로 아빠라고 불렀고 또는 유대어로 그냥 아버지라고 불렀습니다. 굉장히 중요한 단어입니다. 십자가에 달려 계신 예수님은 우리를 대표하신 대표 죄인입니다. 그래서 거기서는 아버지 나의 아버지여 내 영혼을 받으시길 원하시나이다. 그거는 아들로서 하는 거예요. 그런데 버림받는 그 순간은 우리 대신 죽는 죄인일 뿐입니다. 그래서 거기서는 나의 하나님으로 부르셨습니다. 지금도 선교의 주체는 하나님이십니다. 하나님이 선교하십니다. 그렇기 때문에 하나님의 음성을 듣고 하나님의 얼굴을 구하고 하나님의 뜻을 날마다 찾고 따라가는 일상이 그리스도인의 삶입니다. 오늘 주님 내게 어떻게 말씀하십니까? 오늘 내게 어떻게 인도하십니까? 묻고 따라갑니다. 저는 잠에서 일어나면 하는 게 있어요. 왕이신 나의 하나님, 내가 주를 높이고 영원히 주의 이름을 송축하리이다. 끝. 그러면 하루가 시작됩니다. 그리고 나서 뭐 간단하게 기도하겠죠. 기도합니다. 그리고 뭐 스트레칭하고 하루를 시작합니다. 고백입니다. 자고 일어나서의 고백. 왕이신 나의 하나님. 굉장히 저에겐 중요했습니다. 그래서 하나님을 지금도 찾고 지금도 구하고 이 시간에도 하나님의 역사를 구합니다. 그래서 두 번째 생각해야 되는 게 뭐냐면 첫 번째 생각해야 되는 건 뭐냐면 선교란 뭔가? 선교는 복음의 포장지입니다. 복음의 포장지가 해외로 나가면 선교고 국내에서 이루어지면 전도입니다. 가장 쉽게 얘기한 겁니다. 그래서 우리는 복음 전도를 열심히 합니다. 더러는 문서 전도로, 더러는 뭐 찬양 전도로, 혹은 뭐 유튜브를 통해서, SNS 통해서 여러 가지로 노력합니다. 한국에서는 뭐 노방 전도도 쉽게 하고 축호 전도도 쉽게 하지만 여기서는 그렇게 하지는 못합니다. 어쨌든 최선을 다해서 우리는 선교하려고 합니다. 근데 선교에는 좀 어려운 부분들이 있습니다. 그래서 우리 바울은 선교할 때 그렇게 얘기했습니다. 내가 로마인에게는 로마인과 같이, 유대인에게는 유대인과 같이, 이방인들에게는 이방인같이 이렇게 대우하고 행했다라고 얘기하고 있습니다. 선교의 포장된 모습을 보여주는 장면인데요. 그래서 차이나 인랜드 미션이라고 하는 중국 내지 선교회를 만들어서 중국에 열심히 선교를 했던 허슨 테일러가 있습니다. 그 허슨 테일러는 뭐 지금은 OMF의 그 전신입니다만은 그 선교를 할 때 다른 선교사들은 허슨 테일러를 욕했습니다. 옷이 그게 뭐냐? 머리가 그게 뭐냐? 그때 당시 머리는 변발이라고 하죠. 청나라 머리 앞에 깎고 뒤에 꽁지머리 해가지고 따는 그런 머리를 선교사가 했습니다. 생각해 보십시오. 파란 눈은 아닐지 모르겠지만 좀 갈색 눈인데 어쨌든 서양인이 앞에 머리 까고 뒤에 머리를 닦고 그리고 중국 옷을 입고 그리고 와서 예수 믿으십시오라고 얘기를 했습니다. 그 사람들이 깜짝 놀랐습니다.
이 사람 뭐지? 우리랑 같이 비슷하게 하려고 노력을 많이 하네. 그래서 그들은 받아주렸고 시골로 내려가면서 복음을 전파해서 큰 부흥을 일으켰습니다. 필리핀에 가면 물어봅니다. 따갈로그로 물어봅니다. 따갈로그 할 줄 아느냐? 예스. 그러면 빠롱을 입느냐? 그러면 물어봅니다. 빠롱이라는 건 그 필리핀 전통 의상입니다. 여자들은 여기가 볼록 튀어나온 옷, 남자들은 하얗게 생겨가지고 이상한 그 옷 있죠? 그게 빠롱이라고 하는데 그걸 입느냐 이렇게 봅니다. 세 번째는 발론이라고 그러는 거를 먹는가 봅니다. 토속 음식입니다. 2주쯤 지난 달걀을 삶아서 먹는 겁니다. 먹다가 보면 부리도 씹히고 날개 있는 털도 씹히기도 합니다. 다 먹어야 됩니다. 뭐 중국에서는 열심히 또 먹는 사람도 있습니다만 그렇게 포장된 모습이 다르게 이렇게 다가왔습니다. 그런데 윌리엄 캐리는 다르게 역사했습니다. 윌리엄 캐리는 인도에서 사역을 했는데 인도에 있는 비기독교적인 문화를 우리는 받아들일 수 없다. 그래서 그런 거는 선별하자. 그래서 인도인들하고 똑같이 하는 게 아니라 인도인들이 어떤 거는 좋고 어떤 거는 나쁜 건지를 구별하도록 해야 된다. 이렇게 해서 여러 가지 그 많은 일들을 많이 만들어냈습니다. 이런 부분들을 토착화 혹은 상황화라고 합니다. 인디자이테니션이나 혹은 컨텍스추얼라이제이션 이렇게 부르는데 이 토착화라고 그러는 것은 문화를 그냥 그대로 흡수하는 방법입니다. 그리고 상황화는 문화를 받아들이긴 하지만 어떤 것이 좋은 건지를 구분해가면서 기독교적으로 옳다라고 여겨지는 문화만 받아들이겠다 이렇게 하는 방법입니다. 둘 다 괜찮은 이야기지만 지금은 상황화를 더 요청합니다. 그리고 상황화가 더 성경적이다 이렇게 판단을 하고 있습니다. 왜냐하면 혼합주의가 생기게 되기 때문입니다. 모든 문화적인 요소를 다 받아들이면 이게 막 섞어지게가 돼서 싱크레티즘이라고 그러죠. 혼합주의가 되면 안 되겠다. 그래서 상황화를 더 받아들입니다. 그래서 이민 목회도 이런 여러 가지 문화를 구분할 때 문화적으로 좀 다른 거다 이렇게 해서 선교도 구분하기 시작합니다. 그래서 여러분이 선교 그러면 뭐가 제일 생각나요? 해외 선교가 생각이 나죠. 타 문화권, 타 국가에서 선교하는 것을 우리는 제일 먼저 생각합니다. 그런데 이질 문화권도 있고 차별 문화권도 있고 그렇습니다. 그래서 어떤 경우는 뭐 병원 선교도 하고 또 뭐 경찰 선교, 교도소 선교 이렇게 하기도 하고 그래서 선교의 이름이 많이 붙어졌습니다. 또 뭐 학원 선교, 청소년 선교 뭐 이렇게 얘기도 하죠. 노인 선교도 이렇게 얘기합니다. 우리 젊은이들한테 노인 얘기를 하면은 무슨 꼰대 얘기를 이렇게 오래 하나 뭐 이러면서 받아들이기 힘듭니다. 그 꼰대들한테 청년 얘기를 하면 뭐 그딴 애들이 다 있어 이렇게 얘기합니다. 문화가 상충하는 거죠. 문화가 같지 않기 때문입니다. 이게 세대 갭이라고 그러는데 그것을 인정하는 선교도 현재 생겨났습니다. 여러 가지 문화들이 있었기 때문에 거기에 따라서 포장지가 달라지는 선교를 했다 그런 얘기입니다. 두 번째로 생각할 건 이제 우리 양국 선교사님이나 우리 강미순 선교사님이 슬로베니아를 간다. 그래서 슬로베니아를 저는 잘 몰랐어요. 딱 보니까 아니 무슨 러시아 국가인데 무슨 국기도 러시아 국기인데 왜 이상하다 그랬더니 거기 뭐 하나 붙여놨더라고요. 러시아 국기에 뭐 하나 붙여놓은 게 슬로베니아 국기예요. 그래서 이제 슬로베니아를 또 찾아봤죠. 유튜브도 찾아보고 뭐 구글도 찾아보고 이렇게 일단 기본 조사를 해야 되니까 다 찾아보니까 다 좋다고 나왔어요. 물가도 저렴하고 여행 가기 좋고 너무 좋아 뭐 이렇게 얘기 나와요. 근데 여러분 아십니까? 캐나다도 이렇게 다른 나라에 가서 이렇게 캐나다 보여주는 걸 유튜브를 보면
어떻게 나와요? 다 좋아 보여요. 우리가 여기서 캘거리 가는 저 밴프만 봐도 어때요? 아주 되게 좋아 보여요. 밴쿠버 그러면 거기 너무 좋을 것 같아. 근데 거기 있는 사람들은 뭐라 그래요? 야, 토론토 가고 싶다 그럽니다. 다 똑같다 그런 얘기입니다. 그래서 슬로베니아에 관한 선교도 결국은 경치도 보기 좋고 그러지만 경치도 상관이 없다. 그러면 뭐가 상관이 있느냐? 다 상관없는 겁니다. 사실은. 예. 그래서 무조건 선교를 생각한다면 어떤 의미에서든지 이 선교지가 나에게 얼마만큼 효율적으로 역사할 건가를 내가 열매 맺을 수 있는가를 살펴봐야 되죠. 그래서 우리가 타겟팅을 삼을 수 있는 선교 타겟들은 어느 정도의 연령인가? 청소년 사역을 할 것인가? 아니면 장년층 사역을 할 것인가? 아니면 노년층 사역을 할 것인가? 아니면 전부를 조금씩 할 것인가? 여러 가지로 달라집니다. 거기에 따라 또 수용성은 어떻게 되는지, 복음의 수용성은 어떻게 되는지 우리가 자세히 구분해야 됩니다. 많죠. 많아요. 정말 많습니다. 그래서 그것을 제일 잘하는 선교단체가 있습니다. 그걸 이제 선교 비전 탐구 혹은 선교 탐사 이렇게 얘기도 하는데 그분들이 하는 첫 번째는 어떤 종족들을 갈 건가, 그 종족들은 어떤 언어를 쓸 건가, 그 종족의 문화는 어떤가, 그리고 수용성은 어떤가 이런 것들을 전부 파악을 합니다. 그리고 그 파악한 다음에 그들에게서 5년에서 7년, 빠르면 3년, 그래서 3년까지 그들의 언어를 다 마스터해야 됩니다. 인도네시아 자바에 관한 이야기가 있는데 자바에는 희생의 아이라는 이 전설이 있죠. Sacrificial Son 그래갖고 희생의 아들이라는 전설이 있습니다. 그래서 그 자바에 선교 들어갔던 사람들이 Sacrificial Son이라는 이 희생의 아들이 예수 그리스도하고 똑같지 않냐. 그래서 너네들 지금 Sacrificial Son 하지 않냐. 근데 하나님께서 그 아들을 보내셨다. 하나님이 너네들하고 이렇게 하나님 아버지 되고 너네들은 자녀 되기 위해서 Sacrificial Son을 보내줬는데 그게 십자가 사건이다. 그리고 얘기를 했어요. 97%가 믿게 됐습니다. 지금은 물론 다시 무슬림이 들어와 있지만 그렇게 선교되었던 적도 있습니다. 네, GBT라고 그러죠. 네, 성경 번역 선교회입니다. 그렇게 준비를 했습니다. 어떻게 준비하느냐에 따라 달라집니다. 선교사는 또 복음의 가이드이기도 합니다. 오늘 아침에 갑자기 생각이 났어요. 장윤정이가 가이드가 돼가지고 장윤정은 다 아실 거 아니에요, 그죠? 네. 그러니까 가이드가 돼가지고 이쪽으로 오세요. 여기 너무 좋은데요. 그래서 얘기하니까 거기 정신 팔려고 이러는데 가는 줄도 모르고 있는 거예요. 잃어버려. 그러면 큰일 난다 이거죠. 또 뭐가 맛있다 그래갖고 쫓아갔더니 거기서 또 먹느라고 정신이 없어가지고 또 잊어버려. 큰일 나는 일이죠. 선교사는 선교 가이드를 하는데 복음의 가이드를 하는데 하나님을 가이드하는데 자칫 잘못하면 엉뚱한 데로 갑니다. 필리핀 선교에 처음부터 그렇게 기프트 크리스찬, 라이스 크리스찬 이런 식으로 얘기하는 선물 그리스도인들을 만들지는 않았습니다. 처음에 간 분들은 그렇게 안 했습니다. 그런데 차츰 조금이라도 더 선교해야지 이런 보이는 욕심 때문에 그 모든 것들이 내려놓고 지금은 선교하기가 너무 힘들어졌습니다. 러시아도 마찬가지였습니다. 러시아도 처음 때는 성경 공부를 했습니다. 그리고 성경 공부를 하면 그 성경 공부에 모이는 사람들이 하나님의 말씀에 이렇다. 그러니 예배하는 게 맞다. 그러면 우리도 예배합시다. 그러면 이렇게 하는데 헌금해야 된다. 우리도 헌금합시다. 그래서 차근차근 하나님을 섬기는 것들을 성경적으로 배워나갔습니다. 그런데 어떤 분들이 들어와서 어느 썬데이에 오시면 우리가 누구든지 다 선물 줄 겁니다. 그렇게 했습니다. 그리고 그 이후에는 당연한 것처럼
선교가 힘들어졌습니다. 무식해도 가이드를 제대로 해야 된다라는 얘기입니다. 어떤 힘든 일이 다가와도 선교를 제대로 해야 된다 이런 얘기입니다. 오늘 이양무 목사님을 이렇게 생각하면서 한번 슬로베니아 찾아보게 되다 보니까 이양무 목사님이 슬로베니아에서는 어떤 모습일까 뭐 이런 생각도 들고 어떻게 선교하실까 다 중요하지만 다 필요하지만 사람들의 성향이 중요하고 정치적인 제약이나 비자 관계, 경제적 상황 그리고 가능한 선교적 접근 통로나 방법이 중요하고 무엇보다 복음 전도와 그 복음의 능력을 위해서 기도가 가장 필요한 줄로 믿습니다. 마지막은 선교의 명령과 순종입니다. 마가복음 1장 15절에는 이렇게 말씀합니다. 가라사대 때가 찼고 하나님의 나라가 가까웠으니 회개하고 복음을 믿으라 하시더라. 예수님이 태어나셨어요. 그때부터 사역하지 않았습니다. 성전에 가서 랍비들하고 논쟁도 했습니다. 그러나 그때부터 사역하지 않았습니다. 예수님은 세례요한한테 가서 세례받고 세례요한이 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 라고 선포해 준 다음에 사역이 시작됐습니다. 그런데 그리고 나서 또 복음을 전파하지 않았습니다. 때가 참에 복음을 전파할 때가 됐을 때 하나님이 이때다라고 가르쳐 주시고 그때 시작했습니다. 그런데 우리는 다릅니다. 우리는 증인 사역이 이미 시작이 됐습니다. 성령을 받고 난 오순절 후에 모든 사람들이 증인이 됐습니다. 성령이 임하면 우리가 증인이 된다. 주님 말씀해 주셨어요. 예루살렘과 유대와 땅끝까지 사마리아와 땅끝까지 우리가 증인이 될 것이다. 그리고 제자들이 그렇게 일을 했습니다. 사도행전 8장에 보면 빌립 집사가 나오는데 빌립 집사가 막 열심히 전도를 합니다. 이디오피아 내시가 간다고에 국고를 맡은 내시가 그 자리에서 예수님을 믿겠다고 그랬습니다. 그리고 물을 만나서 세례를 주겠다. 그리고 세례 받았습니다. 그 다음에 갑자기 빌립이 없어집니다. 그리고 다른 곳에 나타났습니다. 하나님의 역사는 우리가 생각하는 것하고 다릅니다. 베드로의 착고가 풀어지는 때도 우리가 생각하는 것하고 달랐습니다. 지진이 일어났는데 착고가 풀렸습니다. 바울과 실라가 찬송을 부르니까 착고가 풀렸습니다. 우리가 생각하는 것하고 다릅니다. 하나님이 역사하시는 그 순간에 우리는 참가하고 참여하고 동역하는 일이 있으면 하는 그런 바람이 있습니다. 그러나 그때는 주님은 준비하시고 계신데 우리가 준비가 안 되어 있습니다. 그래서 우리가 준비가 안 돼가지고 우리가 안 간다, 못 간다, 어렵다, 힘들다 이런 얘기만 하고 있습니다. 근데 오늘 우리 목사님 말씀하신 것처럼 누가 나를 위해서 갈고 그럴 때 주여 내가 있나이다 하고 가는 사람이 정말 아름다운 복음의 역사자들입니다. 본문에서 보면 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 그랬습니다. 이양무 선교사와 강미순 선교사가 세상을 이처럼 사랑하고 슬로베니아를 이처럼 사랑하사 그게 아닙니다. 하나님입니다. 하나님이 사랑하사입니다. 그리고 독생자를 주셨으니 앞에 누가 들면 그때 이제 이양무 선교사, 강미순 선교사가 들어갑니다. 이양무 선교사와 강미순 선교사를 슬로바니아로 보내서 독생자가 왔다는 소식을 증거하게 하신다. 이렇게 연결이 돼야 맞는 겁니다. 쉽지 않은 일이죠. 네. 왜냐하면 그냥 믿게 하는 것이 아니기 때문입니다. 우리 마태복음 28장에 보면 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 그렇게 얘기합니다.
내가 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라라고 얘기합니다. 우리가 해야 되는 일이 그런 일입니다. 우리가 제자가 돼야 되고 제자가 될 수 있도록 말해주고 가르쳐주고 보여주고 인도해줘야 됩니다. 그리고 그 제자들이 또 다른 제자를 낳을 수 있도록 믿음의 손자를 볼 수 있는 그런 모습이 나올 수 있도록 더 훈련하고 가르쳐줘야 됩니다. 복음의 역사는 믿는 자의 영생과 멸망치 않음으로 결론 지어질 겁니다. 그를 위해서 같이 합심하고 한마음 한뜻으로 계속 기도해 나가야 될 줄로 믿습니다. 말씀을 맺습니다. 우리는 하나님의 선교에 쓰임받는 도구들입니다. 더러는 지역에서 더러는 타문화권에서 쓰임받게 됩니다. 선교는 받은 은혜에 감사해서 헌신하는 마음으로 이어지는 과정에 있습니다. 그냥 가겠다고 해서 그냥 선교가 이루어지지 않습니다. 하나님이 부르심이 있고 거기에 예스하는 응답이 있고 그리고 응답한 다음에 거기에 대한 조사, 준비 이런 것들이 필요하게 됩니다. 아까 뭐 필리핀 얘기도 했고 러시아 얘기도 했지만 대부분은 다 그 현지 언어를 습득해야 합니다. 많은 선교 전략 가운데 뭐 인도네시아 선교 전략, 태국 선교 전략, 뭐 필리핀 선교 전략, 멕시코 선교 전략 뭐 이렇게 다 써 있는 가운데 공통점이 있습니다. 첫 번째는 현지 언어를 1년에서 2년 사이에 완벽하게 하도록 하라라고 얘기합니다. 그 다음에 현지 문화를 존중하면서 기독교 사상, 기독교의 핵심 코어 예수만 증거해라라고 얘기를 합니다. 그리고 세 번째는 동료 선교사들하고 협력해라라고 얘기를 해줍니다. 그런 것이 대부분입니다. 우리는 하나님의 선교에 쓰임받는 도구들입니다. 어떤 사람은 가고 어떤 사람은 가는 사람을 위해서 기도하고 어떤 사람은 가는 사람을 위해서 협력하고 합력하게 됩니다. 이것이 우리의 일이 아닙니다. 내가 좋아서 하는 일이 아니라 나를 부르신 이가 좋아서 하는 일입니다. 나는 왜 그렇게 좋아할까요? 나를 구원해 주신 분이 너무나도 귀하고 내가 받은 사랑이 너무나도 감사해서 그 사랑에 감사해서 어떻게 하면 하나님을 기쁘시게 할까? 어떻게 하면 하나님이 더 즐거워하실 수 있을까? 그런 마음에서 시작되는 것입니다. 한국에서 어느 철학자한테 제가 믿음에 대해서 물어봤습니다. 철학 박사고 뭐 책도 여러 권 낸 사람인데 예수를 잘 믿어가지고 그래서 내가 물어봤어요. 집사님은 철학과 교수잖아요. 그렇죠. 교수님이니까 물어보는데 철학에서 믿음을 어떻게 정의해요? 철학에서 정의하는 인간도 다르고 여러 가지가 다르기 때문에 한번 물어봤어요. 그랬더니 그분이 얘기하는 거예요. 믿음은 동사잖아요. 믿다. 맞죠? 예. 그럼 이해한다. 동사잖아요. 이해하는 거예요. 안다. 동사잖아요. 그걸 어떻게 다른 말로 표현할 수 있어요? 없죠. 예. 믿다는 믿는 겁니다. 그것입니다. 더 이상 어떻게 표현할 수 없습니다. 지적 동의로 표현할 수도 없고 어떤 표현으로도 믿다라는 것을 바꿀 수가 없습니다. 예. 그게 철학자의 정의였어요. 결국 그 양반도 장로교 신학해서 목사님이 돼서 지금 천안에서 열심히 목회하고 있어요. 그렇습니다. 하나님을 향한 믿음에는 철학도 아니고 뭐 어떤 이념이나 사상도 아닙니다. 어떤 분이 공부를 되게 많이 했어요. 뭐 여러 가지 공부를 했어요. 그러더니 자기가 가지고 있는 생각 플러스 사상 플러스 배움 이걸 다 더해가지고 자기만의 믿음을 만들어냈어요. 자기가 믿는 믿음은 성경이 얘기하는 거고 조금 다르다. 그렇게 얘기했어요. 망한 겁니다. 그건 망한 겁니다. 여러분 망해서는 안 됩니다. 망하고 싶습니까?
아니죠. 예, 아니어야 합니다. 그래서 우리의 믿음은 성경적인 믿음이 되어야 됩니다. 우리의 기독교는 성경적 기독교가 되어야 합니다. 우리의 교회는 성경적 교회가 되어야 됩니다. 우리의 선교는 성경적 선교가 되어야 합니다. 그러려면 성경으로 돌아가야 합니다. Back to the Bible, back to the cross. 예, 성경으로 돌아가고 십자가로 돌아가야 합니다. 왜냐고요? 십자가 없이는 성경도 알지 못해요. 십자가 없이는 하나님을 이해할 수도 없어요. 십자가 없이는 내 믿음이 제대로 믿음으로 갈 수 없어요. 우리는 매일 십자가 앞으로 나아가야 합니다. 그리고 내가 오늘 살고 있는 모든 것이 십자가로부터 시작됐다는 것을 다시 한번 확인해야 합니다. 선교도 그렇습니다. 아름다운 사역, 놀라운 사역, 열매가 풍성한 사역 다 중요합니다. 그러나 가장 중요한 것은 성경적 선교 사역입니다. 성경적인 선교사가 되시고 성경적인 사역을 하시고 그래서 그때 열매가 얼마가 맺히든 그것은 우리에게 놀라운 열매가 될 것입니다. 오늘 감사의 찬양과 순종의 행진이 되기를 바랍니다. 그래서 우리 모두가 뭐 선교사님들이나 뭐 우리 파송 예배들은 우리 모두가 다 하나님께 영광 돌리는 그래서 하나님의 영광을 해서 달려나가는 모두가 되기를 축복합니다. 사랑 많으신 아버지 하나님, 하나님의 선교에 부응하는 화답하는 우리가 되게 하심을 감사합니다. 부족하고 누추함에도 용납하시고 사용해 주시는 자비와 은혜에 감사드립니다. 그 은혜에 합당히 행하는 우리, 성경으로 돌아가고 십자가 앞으로 돌아가는 우리 되기를 원합니다. 우리를 도와주시옵소서. 그래서 우리로 오대양 육제들을 마음에 품고 슬로베니아를 마음에 품고 날마다 하나님과 같이 동역하는 우리 모두가 되게 해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 귀한 말씀 전해주시는 이병림 목사님께 감사드립니다. 이제 바로 이어서 파송 예식을 진행하겠습니다. 먼저 오늘 파송 받으실 두 선교사님께서는 앞으로 나와주시기 바랍니다. 예, 선교사 소개의 시간인데요. 이미 받으신 주보와 또 앞에 보시는 화면을 통해서 두 선교사님의 양력을 보실 수 있는데 오늘 우리가 특별히 기억하고자 하는 것은 어떤 사역을 해왔는가 보다 하나님의 부르심에 대해 어떻게 순종하며 살아왔는가를 우리가 지켜봐야 할 것 같습니다. 목사님과 사모님께서는 깊이 기도하는 가운데 3년 전부터 구유고슬라비아 지역을 향한 선교의 마음을 품게 되셨습니다. 사실 그곳과 아무런 접촉점이 없었기에 처음에는 그 감동에 대해서 의문이 있었지만 시간이 지날수록 그 땅과 영혼들을 향한 마음이 더욱 뜨거워졌고 마침내 오늘 이 자리에 서서 하나님의 부르심에 순종하게 되었습니다. 그리고 지난해 9월에 일주일 동안 직접 슬로베니아 땅을 밟으시면서 하나님께서 그곳으로 부르신다는 확신을 더욱 분명하게 갖게 되었습니다. 이제 두 선교사님은 오랜 목회의 자리를 내려놓고 하나님의 선교에 순종하는 마음으로 슬로베니아 땅을 향하여 나아가고 있습니다. 참으로 감사한 사실은 하나님의 부르심에는 늦음이 없다는 사실입니다. 아브라함보다는 조금 더 빠른 환갑에 부르심을 받으셨으니 어떻게 보면 더 일찍 순종하신 것입니다. 더 큰 은혜가 있을 줄 믿습니다.
하나님의 부르심 앞에는 나이나 형편보다 순종이 더 중요하다는 사실을 다시 생각하게 됩니다. 이제 이 귀한 순종의 걸음을 우리 모두가 함께 축복하며 믿음으로 파송하고자 합니다. 슬로베니아로 파송받으시는 이양무 선교사님과 강미순 선교사님이십니다. 이제 선교사 서약이 있겠습니다. 선교 두 분께서는 이쪽을 향해 서주시기 바랍니다. 제가 물으면 아멘. 아까 그 이양 목사님께서 아멘 안 할 수도 있다고 그러셨는데 어디 들어보겠습니다. 하나님의 부르심을 따라 슬로베니아 선교지로 나아가 복음을 전하며 주께서 맡기신 사명을 충성되이 감당할 것을 하나님과 교회 앞에 서약하십니까? 사모님 소리밖에 안 들렸죠? 목사님은 별로 안 가고 싶으신 것 같은데 다시 한번 들어보겠습니다. 하나님의 부르심을 따라 슬로베니아 선교지로 나아가 복음을 전하며 주께서 맡기신 사명을 충성되이 감당할 것을 하나님과 교회 앞에서 서약하십니까? 아멘. 이제 우리 선한목자교회 성도님들과 성결성교회 목사님들은 자리에서 일어나 주시기 바랍니다. 함께 서약하겠습니다. 선한목자교회 성도님들 일어나세요. 아직 헷갈리시는 분들이 계시는 것 같은데. 함께 서약하겠습니다. 여러분은 두 선교사님이 슬로베니아 선교를 잘 감당하실 수 있도록 기도와 후원으로 함께 하시겠습니까? 네. 아멘. 감사합니다. 이제 우리 다 함께 파송 기도를 드리겠습니다. 의자 앞으로 주시고요. 되돌아서십니다. 지방의 목사님들께서는 우리 특별히 성결성교회 우리 이번 순서를 맡으신 목사님들 그리고 지방회장 목사님 앞으로 나오셔서 함께 안수하며 기도해 주시면 감사하겠습니다. 두렵고 떨리는 마음으로 하지만 순종하는 마음으로 뜨거운 가슴을 가지고 선교지를 향하시는 우리 두 선교사님을 위해 우리 목사님들 안수하시고 우리는 다 함께 통성으로 이 기도를 위해서 이 파송을 위해서 함께 기도하겠습니다.
사랑하는 주 하나님 아버지, 오늘 이양무 강미순 선교사님을 슬로베니아로 파송하며 기도합니다. 두 선교사님을 부르시고 세우신 주님께서 이 걸음을 끝까지 인도하여 주옵소서. 슬로베니아 땅에 복음의 문을 열어주시고 예비된 영혼들을 만나게 하시며 성령의 능력으로 복음을 담대히 전하게 하여 주옵소서. 건강과 안전을 지켜주시고 모든 필요를 채워주시며 외롭고 어려운 순간마다 주님의 위로와 능력을 더하여 주옵소서. 선한목자교회와 성결선교회도 끝까지 기도와 후원으로 함께 동역하게 하시고 이 거룩한 파송을 통해 우리 모두가 하나님의 선교에 더욱 순종하게 하여 주시옵소서. 하나님께 영광이 되며 하나님의 영화롭게 하심이 우리 가운데 넘쳐나게 하여 주옵소서. 사랑이 많으신 예수님 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘. 감사합니다. 이제 파송장 수여 및 꽃 전달의 시간이 있겠습니다. 의자 치워주시고 예람아. 이어서 선교 후원 약정서 및 선교비 전달이 있겠습니다. 선교회 회장이신 이병림 목사님께서 전해주시겠습니다. 옆으로 서시면 네, 감사합니다. 목사님, 사모님 들어가서 앉으시면 되겠고요. 다음은 건면 및 축사의 시간입니다. 성결선교회 부회장이신 서현원 목사님께서 말씀해 주시겠습니다. 할렐루야. 선교사 파송은 하나님의 특별한 사랑과 부르심을 입은 영광스러운 순간입니다. 우리 사랑하는 이양 목사님, 또 그리고 우리 강미순 사모님, 이제 선교사님이라고 불러야 되겠죠? 제가 가만히 예배 시간을 보니까 선교사님을 몇 번이나 부르나 했더니 한 대여섯 번 불려진 것 같아요. 제가 6년 동안 전도사 생활을 하다가 목사 안수를 받고 이제 목사님이라고 부름을 받게 되는데 참 어색하더라고요. 이 호칭도 자주 불림을 당해야 되고 자주 불러줘야 됩니다. 그래야 익숙합니다. 우리 이제 선교사님 두 분 선교사님을 축하하고 격려하고 또 힘을 붙잡기 위해서 한번 선교사님을 크게 한번 불러보도록 하겠습니다. 그냥 부르면 뭐 중구난방돼서 좀 혼란스러우니까 좀 응원식으로 한번 불러볼게요. 제가 이렇게 여러분이 보는 오른손 들으면 우리 남자분들은 이양무 선교사님 이렇게 해주시고, 제가 이 손을 들으면 여자분들만 강미순 선교사님 그렇게 크게 불러야 돼요. 그리고 양손을 이렇게 들으면 선교사님만 하는 겁니다. 자, 연습 한번 해보겠어요. 남자들인데 소리가 작아. 다시 한번. 틀렸어요. 그래서 연습을 하는 거예요. 다시. 왜 여자분들이 이렇게 작아요? 좀 크게 해보세요. 2배로. 다시 여자. 자, 이제 진짜입니다. 우리 두 분 여기 나오세요. 이렇게 힘을 받아야 되죠. 자, 실제예요. 잘해야 돼요.
인사하세요. 네, 이제 앞으로 선교사님으로 그렇게 이제 분립을 당합니다. 먼저 우리 이양무 선교사님, 강민 선교사님 축복합니다. 하나님께서 아브라함을 부르시고 너희 본토 친척 아비 집을 떠나서 내가 지시하는 가나안 땅으로 가라 그렇게 말씀하실 때에 지체하지 않고 순종하여 가나안 땅으로 갔듯이 우리 이양무 목사님, 선교사님, 또 황민 선교사님 제가 잘 들어보지 못했어요. 들어보지 못하는 나라예요. 또 어디에 있는가도 잘 모르는 나라입니다. 이제 슬로베니아라는 곳으로 하나님께서 두 분 선교사님을 특별히 지목하여 보내시는 그 거룩한 부르심과 그 부르심에 순종하여 헌신하게 됨을 진심으로 축하하고 축복합니다. 그리고 두 분 선교사님을 파송하게 되는 우리 선한 목자 교회 위에도 축하를 드리고 이 귀한 사역에 동참해 주심을 축복해 드립니다. 파송은 혼자 가는 것이 아니라 교회와 성도들이 기도로 함께하는 사역이기 때문에 그렇습니다. 성도들은 선교 현장의 소식에 귀 기울이며 기도의 후원자로 함께할 것입니다. 여기에 또한 우리 선교월 선교에서도 이 귀한 사역에 조금이나마 돕게 됨을 기뻐하고 축복합니다. 또 권면의 말씀을 드리려고 하니까 설교 시간에 다 좋은 말씀 하셨는데 아주 짧게 간단하게 세 가지만 권면해 드리려고 합니다. 이제 슬로보니아에서 선교 사역을 감당하실 때에 강하고 담대하시길 바랍니다. 정말 선교지는 영적 전투의 현장입니다. 어떤 시험, 어떤 혼란이 올지도 모릅니다. 그러나 어디로 가든지 하나님께서 함께 하심을 믿고 두려워하지 말고 담대하고 강하게 나가시길 바랍니다. 사도 바울처럼 자신의 능력보다 성령님의 세밀한 음성에 귀 기울이고 그분의 인도하심을 전적으로 의지하시기 바랍니다. 성령님의 인도를 구하시길 바랍니다. 그리고 아까 설교 시간에도 말씀하셨지만 우리 하나님의 사랑을 기억하십시오. 하나님이 우리 이양무 선교사님, 강미선 선교사님을 사랑하시고 또 그렇게 했듯이 또 슬로보니아 영혼들을 사랑하실 줄 믿습니다. 그 영혼들을 사랑으로 복음을 전하고 가르치고 치료하고 그들을 섬기시기를 바랍니다. 생명부지의 사람들에게 복음을 전하는 길은 하나님의 큰 사랑을 입은 자만이 갈 수 있는 영광스러운 길임을 잊지 마시기 바랍니다. 저는 두 번 선교사님들을 통해서 그 땅에 잃어버린 영혼들을 구원하시고 크게 들어 사용하실 것을 믿고 다시 한번 축복합니다. 가셔서 성령 충만함으로 예수 그리스도의 향기를 드러내고 선교 현장의 모든 사역을 통해 하나님의 나라가 확장되기를 다시 한번 간절히 축복합니다. 마지막으로 격려의 성경 구절을 드립니다. 여호수아 1장 9절 말씀입니다. 내가 내게 명령한 것이 아니냐. 강하고 담대하라. 두려워하지 말며 놀라지 말라. 내가 어디로 가든지 내 하나님 여호와가 너와 함께 하느니라. 아멘. 사탄은 영원히 하나님께 돌아오는 것을 싫어하지만 우리 주님은 선교사님들의 발걸음을 통해 이미 승리를 선포하셨습니다. 할렐루야. 감사합니다. 네, 감사합니다. 이제 바로 이어서 파송 선교사 인사의 말씀이 있겠습니다. 이양모 선교사님 나오셔서 인사 말씀 전해주시겠습니다. 감사합니다. 하나님께서 부르신 지가 3년 6개월이 처음에 됐고요. 그 다음에 제가 우리 십자가교회 청년들하고 매주 토요일 한
4시 한 40분부터 5시 40분, 1시간 뭐 추위 더위 상관없이 함께 힐크레스몰에서 전도를 했습니다. 노방전도. 예. 그 박종미 목사님이 그 실무하시는 교회인데 십자가교회에서 저희 그 있었던 그 리치먼드 교회를 위해서 섬기고 봉사해 주신 거예요. 헌신해 주신 거예요. 전도지를 만들어서 이제 그 전도지에는 저희 교회 이름, 그 당시 리치먼드 교회 이름 쓰고 청년들이 나와서 열심히 외치고 전도하고 전도지 나눠줬습니다. 그게 한 2년에서 3년 정도 기간이 되는 것 같아요. 아쉽게도 제가 이번 겨울은 너무 몸이 안 좋아서 못 나갔는데 제가 마지막으로 몇 주 전에 함께 인사를 했습니다. 우리 청년들 그때 저희 아내, 또 우리 조셉 함께 정말 쉬지 않고 매주 토요일 전도했던 우리 십자가교회 청년들 여기 나왔습니다. 너무 감사합니다. 좀 박수 좀 보내주실까요? 우리 십자가교회 청년들입니다. 네, 감사합니다. 그리고 우리 십자가교회 청년들도 저희 사역을 위해서 기도해 줄 줄로 믿습니다. 아멘? 아멘. 네, 감사합니다. 그리고 우리 교회도 매주 토요일 날 우리 교회가 있는 그 근처 사거리에서 전도하고 싶은데 좀 도와주실 수 있습니까? 아마 박종민 목사님하고 십자가교회가 언제든지 헌신하고 섬기면서 도와주실 것입니다. 그렇죠? 아멘. 네, 전도에 열심히 있는 교회예요. 네, 다 같이 전도에 열심히 있는 교회를 우리 지방의 교회들도 더욱더 열심히 하지만 더욱더 열심히 전도에 힘쓰는 교회가 되길 원하고요. 제가 이 2년에서 그 3년의 기간이 하나님께서 이걸 왜 허락하셨을까? 그걸 생각해 봤어요. 그랬더니 슬로베니아 거기 가서 우리가 아무도 아는 사람, 뭐 생면부지인데 거기서 그렇게 시작을 해야 되지 않나. 2년에서 3년 사이에 했던 이 일들을 3년 기간 동안에 제가 좀 사실 좀 사람을 대하는 게 좀 힘이 들었는데 좀 많이 좀 변화가 됐습니다. 그래서 최근에는 작년이죠. 작년 겨울이 되기 전까지 주일 예배 끝나고 저하고 제 아내하고 둘이서 또 저희 교회 근처에서 또 노방전도를 한 적이 있어요. 거기서 이제 여러 가지 일들이 일어났었는데 어쨌든 그렇고요. 저의 지금 솔직한 심정은 뭐냐면 제가 이것이 선교지가 맞고요. 하나님이 부르신 것이 맞다는 확신이 있습니다. 확신이 있는데 100% 완전히 하나님 감사합니다. 기쁘고 감사한 그런 마음이 100%는 솔직히 아니고 이거 순종 안 하면 참 하나님께 너무너무 죄송할 것 같아가지고 제가 결국에는 나가게 됐습니다. 결국엔 나가게 됐고요. 여러 가지 후원 약정하시고 후원해 주신 거 너무 감사한데 가장 중요한 것은 기도로 후원하는 것입니다. 정말이에요. 정말 기도로 후원하는 것이 정말 중요합니다. 부탁을 드리고요. 저희가 31일 날 8시, 저녁 8시 이제 출발을 합니다. 출발하고 숙소를 장기적으로 구하지 못했기 때문에 이제 5일 동안 거의 에어비앤비에서 이제 지내면서 이제 숙소를 또 구해야 하는데 이런 모든 일들을 위해서도 여러분 또 기도를 부탁드리겠습니다. 그리고 저희 사역이 구체적으로는 어떤 것인지 저희도 몰라요. 일단 복음을 전하는 것이겠지만 구체적인 것은 모릅니다. 하나님께서 부르셨기 때문에 하나님께서 보내셨기 때문에 하나님께서 그곳에 가면 일을 하실 것으로 저희는 믿습니다. 저희는 그렇게 기도하면서 나가고요. 끊임없이 쉬지 않고 기도의 후원을 이루어가면서 함께 동역하는 함께
하나님으로부터 상급을 받는 우리 모두가 되시기를 정말 간절히 바라면서 감사의 인사를 마치겠습니다. 감사합니다. 이 부르심에 순종하시는 모습이 참 부럽습니다. 그리고 감사합니다. 그런데 저 두 분의 선교사님의 순종뿐만 아니라 우리도 함께 순종하여서 이 하나님의 부르심에 함께 동역할 수 있으면 좋겠습니다. 이제 광고의 말씀 드리겠습니다. 먼저 선한 목자교회와 성결 선교회를 통해 우리 두 분의 선교사님을 슬로베니아로 파송케 하신 하나님께 모든 영광을 올려드립니다. 또한 말씀을 전해주신 이병림 목사님과 모든 순서를 맡아주신 성결선교회 그리고 지방의 목사님들 그리고 함께해 주신 여러분 모두에게 감사의 말씀을 전합니다. 예배 후에는 바로 이 자리에서 이 강단 앞으로 나오셔서 바로 기념 촬영이 있겠습니다. 모든 분들께서는 예배를 마치면 안내에 따라서 함께해 주시기 바랍니다. 촬영 후에는 친교실에 식사와 교제의 자리가 준비되어 있으니 한 분도 빠짐없이 모두 참석해 주시기 바랍니다. 정말 열심히 밤새가며 준비했습니다. 저는 하지 않았지만 다른 분이 열심히 준비하셨습니다. 이제 곧 드려지는 선교 헌금은 전에 선교지의 사역과 정책을 위해서 사용될 것입니다. 또 개인적으로 계속 후원하시기 원하시는 분들은 주보에 안내된 계좌를 참고해 주시기 바랍니다. 이제 우리 함께 일어나셔서 부름받아 나선 이모 찬송가 323장 부르시며 헌금하시고 또 헌금 및 축도는 주비전교회 담임 목사님이신 최현미 목사님께서 해주시겠습니다. 함께 기도드리겠습니다. 주님, 주님의 종을 기억하옵소서. 주님께서 명령하셨기에 순종하며 이제 그 길을 떠나는 동역자입니다.
그곳에서 어떠한 일이 있을지, 무슨 일이 있을지 우리는 알 수 없지만 전능하신 하나님께서 우리 두 분의 선교사님과 함께 하여 주시고 인도하여 주시고 붙들어 주실 것을 믿습니다. 그 헌신의 발걸음이 얼마나 무거웠든지 주님께 기도하며 부르짖으며 순종의 길로 나아갑니다. 주님께서 아시오니 두 분의 선교사님들의 눈물의 기도를 기억하여 주시고 예수 그리스도를 붙잡고 그 길을 온전히 감당할 수 있도록 은혜와 사랑을 베풀어 주시옵소서. 두려워하지 말고 놀라지 말고 주님께서 함께 하심으로 승리하는 선교의 길이 될 수 있도록 하나님 함께하여 주시옵소서. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 그 크신 사랑과 성령님의 감화감동 교통하심이 하나님의 사랑을 가지고 주님의 마음을 가지고 슬로바니아로 떠나가는 우리 이양무 강미순 선교사님 위에 또한 이 사역을 동참하고 동역하며 기꺼이 그곳으로 보내는 우리 선한목자교회와 성결선교회 위에 또한 하나님 이 시간 그 길을 축복하기 위하여 작은 물질을 드리며 축복의 길로 보내는 귀한 모든 동참한 성도들 위해 하나님께서 크신 사랑으로 채워주시고 갚아주시고 인도하여 주실 것을 믿습니다. 주님 그 길을 축복하는 모든 이들의 마음을 주께서 기억하여 주시고 주께서 선언하여 주시되 하늘의 나라가 아름답게 확장되어질 것을 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 1, 2, 3, 4.